सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित ते तुसी देख रहे हो अप्लाई स्टडी वीज़ा ते एक होर फ्रैश न्यू वीडियो जिथे आपां गल करांगे SOP फॉर कैनेडा स्टडी वीज़ा। SOP किन्नी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किन्नी इंपॉर्टेंट है अगर तुसी कैनेडा स्टडी वीज़ा लिए अपनी फाइल लगा रहे हो कि हर एक फाइल दे विच SOP लगी होनी ज़रूरी है या नहीं, या फिर SOP सिर्फ नॉन SGS कैटेगरी वाले लोगों ही लगाने की लोड़ पैंदी है। SOP दे विच की कंटेंट होना चाहिए, की तुहानूं मैंशन करना चाहिए, की तुहानूं मैंशन नहीं करना चाहिए, SOP की लेंथ कितनी होनी चाहिए, एक वीज़ा चैकिंग ऑफिसर को कितना टाइम होंदा है कि वो थोड़े किन्ने पेजेस की SOP पढ़ सके। इस तो इलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन ने जिन्होंने बारे आप अज इस वीडियो के गल करांगे। लेकिन उस तो पहला जेकर तुहानूं ये वीडियो वधिया लगे इस वीडियो को लाइक जरूर करियो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मैंबर्स नाल शेयर जरूर करियो जो भी अपनी फाइल कैनेडा स्टडी वीज़ा लिए लगाने बारे सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हैल्पफुल होने वाली है। दोस्तों सब तो पहला गल करते हैं SOP हुंदी की है, स्टेटमेंट ऑफ परपस की लोड़ कित्थे पैंदी है, तो स्टेटमेंट ऑफ परपस की लोड़ पैंदी ही क्यों है। सब तो पहले तो दोस्तों ये गल है कि जब भी कोई बच्चा अपनी फाइल एम्बैसी दे विच लगांदा है तो एम्बैसी जानना चाहती है कि बच्चे का कैनेडा जाण दा मेन पर्पस की है। ज़्यादातर की होंदा है 80% केसिस दे विच जो बच्चा अपना कैनेडा स्टडी वीज़ा लिए अप्लाई कर रहा है उसनूं पता ही नहीं होंदा जो कोर्स वो लैके जा रहा उस दे नाल उहनूं फ्यूचर दे विच की बैनीफिट मिलेगा, उहदा की स्कोप है फ्यूचर दे विच, या फिर उहनूं अगे फ्यूचर दे विच जो कोर्स लैके जा रहा है उहदे नाल उहनूं की बैनीफिट होणगे, अगे कोई स्टडी वो बच्चा है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो जद कोई बच्चा अपना बिना सोचे समझे एक कंसलटेंट के सुजैशन के उत्ते एक कोर्स सिलैक्ट करके एक स्पैसीफिक कॉलेज के नाल अपनी फाइल लगा दिंदा एम्बैसी दे विच, तो उत्थे बहुत बार बच्चों नूं रिजैक्शन का सामना करना पै जांदा है क्योंकि उत्थे पर्पस ही नहीं क्लीयर हुंदा। बच्चे ने एम्बैसी नूं ये दसना बहुत ज़रूरी है कि वो ये कोर्स उसने क्यों सिलैक्ट किया, उसका पर्पस की है। उन्हें पहला सपोज करो BCom की हुई है बच्चे ने, तो वो अगे जो कोर्स सिलैक्ट करके जा रहा है वो अपने फ्यूचर को किमें बिल्ड करेगा, इस जो उसने कोर्स सिलैक्ट किया है या फिर कोई मास्टर डिग्री उन्हें चूज़ की है, उन्हें क्यों चूज़ की है, इस डिग्री नूं लैके उसनूं अगे अपने फ्यूचर दे विच अपने कैरीयर रिलेटिड की दिख रहा है जिस करके उन्हें जो है ये स्पैसीफिक कोर्स या आप कह सकते हैं मास्टर डिग्री चूज़ की है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो बच्चे हर एक फाइल दे विच लगी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो उन्होंने एम्बैसी नूं दसना पेगा कि मैं जो कैनेडा दे विच कोर्स इस कॉलेज दे विच लैके जा रहे हैं तो इहदा मैं क्यों यही कोर्स ते क्यों इसी कॉलेज दे विच मैंने सिलैक्शन की। बहुत सारे रीजनस हो सकते हैं, सोनू कॉलेज की फैकल्टी बहुत अच्छी लग रही है, उत्थे दे पहला दे बच्चे का जो स्कोर है वो बहुत अच्छा है, उत्थे दे जो बच्चे ने जिन्होंने भी उस कॉलेज दे विच स्टडी की वो काफ़ी अच्छे उन्हों की ग्रोथ हुई है। बहुत सारिया चीज़ां हैं जो तुसी SOP दे विच एक एम्बैसडर नूं लाइक शो कर सकते हो कि मैंने कुछ सोच समझ के ही इस कोर्स नूं सिलैक्ट किया है तो इस स्पैसीफिक कॉलेज नूं सिलैक्ट किया है। होर SOP दे विच बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज़ रहे हैं कि सर SOP दे विच लिखिया की जाए, SOP किन्नी होनी चाहिए है। बच्चे SOP दे विच सब तो पहला सुनो अपनी थोड़ी बहुत पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने तो बाद जो बेसिक गल हुंदी है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की, वो सिर्फ गल हुंदी है पर्पस की। जेकर तुसी उत्थे अपनी हॉबीज़ शो कर लग जाओ भी मैनू जी क्रिकेट बहुत अच्छा लगता, तुसी पढ़ाई करन जा रहे हो बिजनेस की, कोई सेंस नहीं बनती। तुसी बिजनेस की पढ़ाई करन जा रहे हो, तुसी चैस दे विच कोई स्टेट लैवल दे कोई लाइक कॉम्पीटिशन प्ले किया है, चैस दे विच माइंड लगता है, तो चैस आप कह सकते हैं भी काफ़ी एक चीज़ है जिहड़ी एक स्टडी दे नाल आप कह सकते हैं तेज़ दिमाग दे नाल आप कह सकते हैं भी कि जुड़ी हुई चीज़ है, तो उत्थे तुसी ये चीज़ मैंशन कर सकते हो। बट बेसिक हॉबीज़ नूं लैके अपनी डिटेल्स ना बनाओ कि तुसी उत्थे कोई रेज्यूमे नहीं दे रहे, तुसी सिर्फ अपना स्टेटमेंट क्लीयर करनी है कि स्टेटमेंट की है जी मैं कैनेडा दे विच करन की जा रहे हैं। उत्थे अपनी थोड़ी बहुत बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो बाद मेन टॉपिक ते आओ कि तुसी इस कॉलेज दे विच ही ये स्पैसीफिक कोर्स क्यों सिलैक्ट किया है, तो तुहानू जेकर तुहाडी जो प्रोफैशनल या फिर कोई अचीवमेंट है उस दे बारे तुसी दस सकते हो, चाहे तुहाडी वो कोई अकैडमिक अचीवमेंट्स ने, तुहाडी कोई प्रोफैशनल तुसी किते वर्क किया है ਉਹਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ गैप है जेकर तुहाडा स्टडी दे विच तो गैप दे बारे तुसी दस सकते हो क्लीयर कट, ज़्यादा
डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੈਪ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੈਪ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਚ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਹ ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਪਲੋਮੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁਛ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇ 7-7 8-8 ਪੇਜਿਸ ਦੀ SOPs। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। SOP ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਲਿਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਿਲੈਕਟਡ ਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਦਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਚੱਕੋ ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀ SOP ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਨੇਮ ਵਗੈਰਾ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ, ਵਾਈ ਚੂਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਚੂਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਚੈਕਿੰਗ ਜੋ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਈ ਚੂਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਵਾਈ ਚੂਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਾਈਕ ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਟੂ ਲਿਵ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾਈ ਚੂਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ SOPs ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਈ ਚੂਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਿਟੇਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੇ ਆਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲਾਈਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਬਸ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਮੇਰੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮਸ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣੇ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨੌਨ SGS ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, SGS ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬੱਚੇ 95% ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SOP ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 5% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕਦਮ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਸਨੇ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਗੈਪ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ IELTS ਕੀਤੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਗੈਪ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਡ ਅੱਗੇ ਕੋਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ IT ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਟਰੀਮ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ SGS ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕਨੈਕਟਡ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾਈਡ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੀ ਡਾਲੇਗੀ। ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ। ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ, ਗੈਪ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੈਲਿਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ SOP ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਚ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਹੋਗੇ, ਉਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ 10th ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ, 12th ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਲਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੇ IELTS ਕੀਤੀ, IELTS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਲਏ। ਇਹ ਸਭ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਪ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕਿਉਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਿਉਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਉਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ 1-2 ਲਾਈਨਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਦਆਊਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ SOP ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਚਾਰਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।